s'excuser du retard qu'on a suivi. Aujourd'hui, nous avons, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, cette table ronde qui est l'occasion de communiquer avec les médias. Je souhaiterais d'abord remercier les organisateurs, en l'occurrence le monde Nazir et l'Assemblée mondiale Nazir, de l'organisation de cet événement. Ce n'est pas l'occasion de s'exprimer sur la situation du droit de l'homme à Tamazra. C'est un exercice que l'Assemblée mondiale Nazir fait tous les 2 ans à l'occasion de son assemblée générale, où elle sort un rapport assez complet. Aujourd'hui, il est question de mettre l'accent sur 2 événements récents, majeurs, qui sont une atteinte flagrante à la question des droits de l'homme. L'une concerne Mess Hicham Al-Aboud et le dossier, la seconde concerne le dossier Touareg, avec l'assassinat des dirigeants du Front pour la libération de l'Azawad. Il faut dire de prime abord que si on s'est mis d'accord à l'échelle internationale de façon à faire en décembre de chaque année la journée internationale des droits de l'homme, entre la question des droits de l'homme et de la violation des droits de l'homme, c'est le quotidien des peuples de par le monde, avec bien sûr des degrés de violation divers. Je souhaiterais sans plus tarder commencer par donner la parole à Mess Hicham Al-Aboud, que l'on ne présente plus, journaliste engagé, indépendant, militant, originaire de la région de la Chaouia, en Algérie, membre du bureau confédéral de l'Association mondiale Nazir, écrivain, auteur notamment d'un best-seller sur la mafia du généraux en Algérie, que vous connaissez certainement tous, et auquel il est arrivé dernièrement un incident, beaucoup plus qu'un incident, une atteinte grave, dans la mesure où il avait carrément passé la vie. Il aura l'occasion de nous dire un peu plus. Je lui cède la parole pour 15 à 20 minutes. On vous remercie. تحيات ناس ميمون نزول في العون السلام عليكم. سيبالا بالعربية ولا بالرومية ولا العربية. يوم سعيد هذايا نلتقي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يوم مزعج للأنظمة المستبدة، يوم يعني أحيانا نشوف الأنظمة المستبدة بكل وقاحة حتى تحتفل به وتدعي أنها تساند وتؤيد نضال كل من يسعى إلى إعطاء حقوق الإنسان في الأنظمة المستبدة. وبالنسبة نحن كأبناء تمزغة نقولوا باللي حقوق الإنسان ما راهيش في وضع يعني تحسب عليه، وضع ما راهش مليح، ولكن هناك درجات. ما نقدروش نقولوا انه حقوق الانسان في تونس كما في الجزائر ولا كما في المغرب ولا كما في الجزائر، لانه الجزائر اللي كانت في وقت ما يقولوا لها مكة الثوار، كانت تساند الشعوب المضطهدة، كانت
اللاجئين السياسيين حيثما وجدوا اليوم ولاو الجزائريين هما لاجئين سياسيين وهما هاربين من الطغيان. ونشوفوا سقوط نظام مستبد كالنظام السوري أثار ضغينة النظام الجزائري. يعني 4 أيام قبل ما يسقط نظام بشار الأسد، النظام الجزائري وزير الخارجية الجزائري يتصل بنظيره السوري ليعبر له عن دعم الجزائر ومساندتها ضد الإرهاب. يعني الثوار اللي أسقطوا نظام بشار الأسد عنده إجابات قبل النظام الجزائري ينعتهم بالإرهابيين، وإذا به ينقلب ويوجه رسالة يدعو فيها الشعب السوري إلى العمل من أجل السلام والعمل كذا، ويسدي بنصائح وتوصيات وكأنه يعني نصب نفسه ولي على الشعب السوري، في حين هذا النظام الجزائري لا يمر يوم واحد إلا وانتهكت فيه حقوق الإنسان. ما كانش يوم واحد يمر وما كانش محكمة جزائرية تحاكم مواطنين جزائريين بتهمة المساس بأمن الدولة، المساس بالوحدة الترابية، المساس أحيانا حتى ما يسيبوش. وهذه التهمة اللي الكفر يعملوا بها هو التحريض على التجمهر الغير مسلح. واش معنى تحريض التجمهر الغير مسلح؟ يقول الواحد نروحوا نوقفوا نعملوا مظاهرة سلمية بدون سلاح، هذه جريمة في الجزائر. الجزائر تعمل حتى باش تظاهر لصالح فلسطين يا سيدي. ما كاش واحد تاجر بالقضية الفلسطينية قد النظام الجزائري. يوميا نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة وفلسطين وغزة ولكن مش دائما النظام الجزائري مع غزة ومع فلسطين. مظاهرة واحدة في سنة و3 شهور، مظاهرة واحدة نظمتها المخابرات والشرطة وقال ما تعدي لا على السفارة الأمريكية ولا على كذا، وهاو تمشيو الشعارات هما اللي مخيرينهم. مظاهرة واحدة ومن بعد انتهى الأمر. ويجي ماشي لاني في المغرب نقول، ولكن هذا واقع ما كان حتى نشكروا لا هذا نظموا هذا. يجي يتطاول على المغرب ويقول لك راهو نطبع مع اسرائيل وراهو، ولكن في المغرب داروا اكثر من 1000 مظاهره. ما كانش مدينه في المغرب ما عادش مظاهرات مسانده وتأييد للقضيه الفلسطينيه والشيء هو لساكنة غزة. الانتهاكات اللي يعيشها الشعب الجزائري ظاهرة ما تحتاج شعارات. امشي احصي عدد المساجين في السجون الجزائرية، ما كاش مدينة ما فيهاش مساجين رأي. خلينا من يتهموهم بالإرهاب ومن بعد نتراجعوا. لما نشوفوا في تيزي وزو مثلا بالتحديد حادثة الأربعة في ولاية تيزي وزو، وين تقريبا أكثر من 70 مواطن داوهم 48 حكموا عليهم بالإعدام. 48 حكموا عليهم بالإعدام والباقي بأحكام ما بين 2 ل 20 سنة والمؤبد. وفي حتى ناس خارج الجزائر ما كانوش في الجزائر حكموا عليهم بالمؤبد واتهموهم اللي هما اللي يحرضوهم على. باقي لا ندخل في لي ديتاي لانه شيء معروف. بعد ما حكموا على ناس بالاعدام ما عندهاش 15 يوم ولا 10 ايام، المحكمة العليا أيدت أنه هذا الأحكام ما كاش منها وكسرت الشرع. المحكمة العليا قبلت تقصير الشرع كما نقولوا لنا
وقد تعاود القضيه تتحاكم في محكمه في الجزائر العاصمه، تعاود تصل ملي كان حكماس ملي هذا واحد كانوا جايبينو دحدوح، يقولوا في الزاويه نجيبو اسمهم دحدوح، يجيب واحد يقول لك هاو اعترافات ارهابي ويعطوا له الضرب وكذا، يقول له اختار. هذا واحد دحدوح اللي كان يقول باللي راهم شبات قبائل وشرى السلاح وحرشوا جماعه المال وداروا حكموا عليه 20 سنه، ما عندناش سمانه خرج براءه. يعني يضحكوا على روحهم ولا يضحكوا على الناس. انت راجل تحطو شحال من شهر في الحبس وتتهموا بالارهاب ومن بعد تقول لا راهو بريء ما كان والو. لانه هذا النظام اولا ما فيهش عداله. جهاز العداله في الجزائر معروف لدى الجميع، يمشي بالتليفون. خير دليل على ذلك هذو الامثله اللي ذكرتهم وحتى في بعضها. محكمه اللي تحكم على جنرال ومستشار في الرئاسه وواحد كان هو مسؤول الامن مده 25 سنه، تحكم عليهم 15 سنه السجن في الابتدائي، ومن بعد في الاستئناف يتأيد الحكم، ومن بعد يخرجوا البراءة. شو معنى هذايا؟ هذا يعني بلي كلش بالتليفون، وهذا يدل لما تكونش عدالة مستقلة حقوق الإنسان في خطر. لما نشوفوا نعطي ثاني مثال، نعطي بالامثله ماشي شعارات، مش شعارات تقول كذا، هذه امثله اللي النظام الجزائري مش قادر ينقرها. لما عندك واحد مترشح رئاسه الجمهوريه وخايف منه لا يغلبك، تروح ديرو في الحبس تحكم عليه 4 سنين حبس، يكمل 4 سنين هو يجي خارج يقولوا لا استنى نعاودوا له نزيدوا لك عامل ويزيدوا له عامل وش معناه؟ يعني كل ما يخص انتهاكات حقوق الانسان النظام الجزائري برع فيها. والشيء اللي داروا النظام الجزائري ما شافته حتى دوله وحتى شعب ما عاش انتهاكات اللي راهي تحدث في الجزائر. لماذا؟ لانه لاول مره في تاريخ البشريه هناك بلد تمسحت منه كل مقومات الدولة، هو الجزائر. اليوم ما بقاش دولة في الجزائر، لما نقولوها نعطيك نبرر مانيش نقول مانيش شعارات ولا رأي ولا غيره. الدولة واش هي؟ الدولة مؤسسات وقانون أساسي اللي هو الدستور. في الجزائر ما كانش دستور، لأنه في 2020 لما داروا استفتاء على الدستور الشعب الجزائري قاطع. مادام قطع إذن ما كانش دستور. المؤسسات هي ما عندك حكم ملكي أو قسم ملكي أو مؤسسة. إذا كنت نظام جمهوري عندك رئاسة الجمهورية مؤسسة. كيفاش تكون؟ بالانتخابات. في الجزائر ما كانش حاجة اسمها مؤسسة رئاسية، لأنه في 2019 الشعب الجزائري قاطع هذه الانتخابات. ولما قاطعها تجيب بالتصوير وداروا 34% بالتصوير. 34% يعني ما عندكش شرعية، ماكش حتى 51%. نزيد انتخاب برلمان مؤسسة تاع الدولة، ما كانش وسائل برلمان. هذا الشعب ثاني مقاطع. واش معنى هذا الشعب اللي يقول يقاطع؟ يعني هذا الشعب انه طلق بالثلاث نظام لا يرغب فيه، نظام سلط نفسه بالسيف عليه. طلقوا بالثلاث وش بقى؟ خصوا البوربوار، زادوا البوربوار في سبتمبر الماضي، زادوا ماشي غير قاطع طريق، زاد فضحوا لانه هذا النظام كان عملوا باللي راهو نجح في عمليه الديماغوجيه وعمليه كذا، انه عملوا خلاص جند الشعب، فبدا يعطي في ارقام صحيحه في الساعات الاولى من الانتخابات الرئاسيه. يلحقنا بالصح
يلحق الساعة 8 فاعلين صافي روحهم مخصوصين بزاف ما يقدروش يوصلوا للنسبة اللي بغاوها هما بقاو أسبوع كامل ما مدوش النسبة الحقيقية باش بعد أسبوع يقول لك صارت غلطة أنا غلطنا في عدد الأصوات عند الناخبين إيه صح شحال غلطوا كي تغلط ب100 ب1000 ب2000 ب10000 لا في الجزائر نغلطوا ب5 ملايين صوت وهذا في عهد الرقمنة والإعلام الآلي والكمبيوتر ودا نادي كنا نحسبوا بالبيديوشات دير 1 2 3 4 بعد 5 هاك وبعد حساب ما غلطناش ب5 ملايين في عهد الرقمنة غلطنا ب5 ملايين واش يعني التزوير عيناني وهنا الشعب الجزائري ما اكتفاش بالمقاطعة وهنا زاد فضح هذه العصابة هذه لما تيتا ما بحترمش الإرادة الشعبية تفرض روحك على هذا انتهاك لحقوق الإنسان أنك تحرم شعب 44 مليون تحرمهم من حق تقرير مصيرهم تحرمهم من حق تقرير مصيرهم وللأسف الدول كلها ما تكلمش على حق تقرير مصير الشعب الجزائري بما فيه المغرب اللي يجي نظام جزائري يطرح له حكاية حق تقرير المصير 74,000 اللي حاسيهم الإسبان وللأسف المغرب ما يقولوش 44 مليون راك حارم من حق تقرير المصير هذا هو حق تقرير المصير الشعب الجزائري محروم منه الشعب الجزائري ممنوع ومحروم من انتخاب رئيس من انتخاب برلمان من استفتاء على دستور من انتخاب مجالس شعبية بلدية وولائية كل هذا الشعب الجزائري محروم منه واللي يتكلم يروح الحبس ولا يخرج وإذا خرج يجب يقعد ترونكي سينو نطردوه ونخفوه ونقتلوه إلى اقتضى الأمر هذا هو وضع حقوق الإنسان في تمزغة للأسف لأنه أكبر بلد مساحة في تمزغة لما تم تقسيم تمزغة إلى دول وإلى مساحات أكبر بلد فيه هو البلد اللي هو الجزائر اللي حقوق الإنسان ما بقات فيها حتى أبسط معنى ما بقاش أدنى معنى ما موجود وشكرا على حسن الانتباه شكرا أستاذ هشام محمود كان غادي يكون معنا السي حمام محمود ما عرفتش Hamma, malheureusement, il est tombé un peu malade, il a une conjonctivite. Il devait nous envoyer une vidéo. Et à la fin, il a envoyé un audio. Je vais vous le faire écouter maintenant. Parce que peut-être avant d'écouter l'audio, c'est الأسبوع الفايت تكلم معنا في التليفون الأستاذ حمام والمسألة اللي قال لنا خطيرة باش غادي يهضر عليها عاود في الأوديو ديالو نسمعو الأوديو كانوا نرجعو من بعد نتكلمو على داكشي اللي قال لنا. Sincères salutations.
considère jusque l'arrivée des Français comme une partie intégrante de cet empire et un membre très important, très influent, qui jouait sa partition dans l'économie de cet empire. Donc, pour en revenir aux origines, pour bien comprendre les rébellions, il faut comprendre que dans les années 50, toute l'Afrique du Nord, le monde était en ébullition. Et en particulier l'Afrique du Nord, qui communique beaucoup avec le Sahel, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Le Maroc a pris son indépendance, la Tunisie aussi. Et puis il y a les qui a déclenché la révolution algérienne. Et les contre-coups de tout ça étaient arrivés dans la zone. Je me rappelle qu'à l'époque, les transistors venaient d'être créés et les gens écoutaient énormément les radios arabes. Les radios arabes, en particulier les terres, j'ai écouté toutes les informations en arabe, je lisais les journaux et toute la zone s'était réveillée parce que la colonisation a été un véritable choc sur les populations. On peut dire que même les populations africaines étaient sclérosées. Et les produits qui concernaient les indépendances, la fin de la colonisation dans une partie de l'Afrique aussi proche et en contact avec les mondes Touareg, a éveillé énormément de tensions dans le Sahel. Et les Français, ça sont bien rendus compte. Dans le Sahel, où les notables étaient très informés de ce qui s'est passé dans l'Afrique du Nord et ceci avait eu des conséquences énormes sur l'éveil des populations. Et l'administration française s'en était rendu compte. S'était rendu compte. D'ailleurs, il y avait le chef à l'époque, le chef de la République Arissa, qui est parti s'est réfugié. Il était menacé de prison au Soudan à cause de cette idée révolutionnaire. Il est parti se réfugier au Caire, en Arabie Saoudite. Et il participait donc déjà à tous ces mouvements. Il était très opposé à l'administration française, suivait tout ça. Et en comme mesure de représailles, d'ailleurs, l'administration française à l'époque, dans les années 50, 54, 55, a complètement déstabilisé les tribus de la Kalemsa pour éviter qu'il y ait une contagion de la région, ce qui a amené cette tribu à se disperser. L'idée de la pensée de Hamma, c'est pour cela qu'il nous a interpellés, parce que ce qui se passe au Nazawet, au nord du Mali, c'est un génocide qui se fait sous silence. Et dans son idée, c'est que la France à un moment a fait promis aux Touaregs un État indépendant. Et il allait le céder même au feu Ali Tahal Ansari. Sa fille devait assister avec nous aujourd'hui, il n'a pas pu y arriver. Et malheureusement, comme dit Hamma, la France avait demandé aux Touaregs de s'impliquer dans les guerres mondiales. Et les Touaregs à l'époque, disons durant la colonisation, lui ont dit nous on n'a rien avec les Européens, ils nous ont fait aucun mal pour qu'on aille les combattre. Et le fait aussi, ça c'est un truc, les Amazirs, en particulier les Touaregs, tiennent beaucoup à leur institution démocratique. La France a toujours marginalisé les tribus Amazirs ou des tribus d'autres tribus, dans ce cas surtout au Mali.
en offrant le pouvoir aux tribus Bambara, qui sont connues comme les forces coloniales qu'il a utilisées la France durant ces guerres mondiaux et la guerre coloniale. Ce qu'il y a, ce qu'on a eu la dernière fois, c'est que dernièrement, les attaques des drones qu'utilise l'armée malienne, FAMA, avec la complicité des mercenaires Wagner, ils ont des cibles bien ciblées. Déjà à Tinzaouatin, avant qu'ils ont eu un accrochage direct entre les combattants touaregs et les mercenaires russes, ils avaient ciblé Hassan Ag Fagaga. C'est l'un des grandes figures de la résistance touareg. Il était à l'époque de Brahim Bahanga. C'était un peu la première victime où les Maliens se sont aventurés d'attaquer avec la frontière algérienne, avec même le risque pour Hamma, c'est une complicité, le risque de créer une guerre avec son voisin algérien. Et dernièrement, le fait que les fractions, les différentes tendances de la rébellion touareg, qu'il faut bien distinguer des mouvements salafistes ou djihadistes comme Al-Qaïda ou Maghreb islamique ou Daesh, c'est que ces groupes se sont unis pour former une structure, le Front de libération d'Azawad. Le moment où ils délibéraient pour s'unir dans un même front, ils étaient objets de ces drones. Alors ils ont tué 6 parmi les dirigeants de la rébellion touareg. Et parmi eux, et comme par hasard, vous ne pouvez pas savoir, ça m'a fait beaucoup de mal, c'est Déa Agbaï. C'est Déa Agbaï, c'est lui qui faisait toutes les... qui nous envoyait les rapports mensuels sur les violations avec des détails incroyables. Même combien de bétail ils ont tué, combien de civils ils sont morts. Il y avait les noms de toutes les victimes. Et ces rapports, et grâce à la maille, et grâce aussi à Gabay, on les a fait diffuser ailleurs. Et ça a arrivé, on va dire, au département américain, ce qui dérangeait beaucoup l'armée malienne, comme quoi les États-Unis se basent sur ces rapports de violation. Il a été ciblé, alors qu'il était en Mauritanie, il a dû aller pour cette union de front, et ils l'ont assassiné. Moi, je voulais vous dire, et je rentre un peu dans ma conférence, toujours en parlant de ce sujet, nous, on a essayé de faire cette table ronde d'une manière précipitée. C'était dirigé à la presse étrangère accréditée ici au Maroc. Et malheureusement, on ne les voit pas ici. Il y a un journaliste, il était sincère avec moi, il m'a envoyé ce texte. Il me dit: pour le moment, la presse internationale n'est pas intéressée que par les sujets de la guerre en Ukraine, à Gaza et par les derniers développements en Syrie. Pour cette presse, tout le reste peut attendre. C'est un peu l'importance d'organiser cette table ronde. Et c'est un appel qu'on fait en tant qu'Amazir d'Afrique du Nord, de faire tout entre nous pour que le peuple touareg ne soit pas exterminé. C'est pas normal qu'au Maroc, qu'en Algérie, on se félicite d'avoir réussi à que notre langue soit inscrite comme langue officielle, alors que les populations qui l'ont les plus sauvegardées durant les millénaires et avec sa propre écriture, le Tifina, et les valeurs des Amazirs, surtout cette valeur de respect envers la femme, où on ne peut pas rester neutre,
et regarder cette extermination qui se fait à nos pieds, à nos yeux. Et là, on va essayer, de notre part, d'interpeller de nouveau notre ministre des Affaires extérieures, Nasser Bourita, avec nous, la délégation Touareg, qui ont été à une date lui délivrer un courrier, une correspondance, lui demandant qu'en ce moment, le Maroc peut-être peut s'ériger entre le meilleur intermédiaire entre les autorités militaires maliennes et la résistance Touareg, du fait qu'il a de très bonnes relations entre les deux. Et la rébellion Touareg, il a toujours admiré le Maroc. Et c'est ce qu'on peut dire dans ma lettre que j'ai adressée, vous l'avez un peu dans le journal Le Monde Amazir, au président sud-africain, qui s'inspire, Mattarella Cyril Ramaphosa, à avoir le poste au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour représenter l'un des deux postes que les États-Unis que les Nations Unies ont proposé à l'Afrique. Et vous avez l'Afrique du Sud, l'un des premiers à sauter pour cette opportunité. Et là, dans l'une de mes correspondances, je lui dis, ça serait bien de représenter les Africains, mais malheureusement, ils ne font rien du peuple africain. On l'a vu concentré sur le peuple palestinien. Bien sûr, tout le monde se solidarise, tout le monde se préoccupe du truc, mais au fond, le peuple palestinien, qu'on le veuille ou non, c'est un peuple du continent asiatique. Et il peut y avoir ses propres, disons, scènes de conseil de sécurité, ses propres défenseurs. Mais en Afrique, il y a des Touaregs qui sont en train d'être exterminés et on n'a jamais vu parler de l'Afrique du Sud de ce conflit. Il y a la guerre civile au Soudan, la Libye, notre ami là, il vient d'assister avec nous, et il est actuellement le théâtre d'une guerre civile où des puissances internationales s'y impliquent à l'intérieur, à savoir les Russes à travers le général Haftar et les Turcs à travers le gouvernement de Tripoli, et ces puissances étrangères à notre Temesra, à l'Afrique du Nord, ne veulent pas la paix. Chacun défend ses propres intérêts, chacun veut s'accaparer des richesses naturelles de notre pays frère, la Libye. La même chose en quelque sorte de la Turquie, que dernièrement tout le monde la félicite pour avoir aidé la rébellion syrienne islamiste de s'accaparer du pouvoir, mais ses propres drones, ce sont eux qui sont utilisés contre les populations nomades Touareg dans le Grand Sahara. Et le paradoxe, c'est que les Touaregs, ils sont des musulmans. Sont des musulmans sunnites, et en plus les seuls musulmans au monde, on va dire, qui respectent le plus la femme, la condition féminine. C'est un peu l'objectif de cette table ronde, c'était pour vous appeler l'attention de ce qui se passe. Bien sûr, en Algérie, c'est vraiment très chaud. Et sa tentative d'enlèvement dans un autre pays sans respecter sa souveraineté territoriale, un enlèvement en Espagne des journalistes, des militants qui disent la vérité à leur propre peuple. De même, on vous demande à tous qu'on essaie un jour que la presse internationale, même si elle est accréditée dans le sein de nos pays d'Afrique du Nord, s'intéresse au conflit vraiment, pourquoi ils sont là,
pour couvrir les informations d'Afrique du Nord, pas pour d'autres conflits ailleurs, au Tanou. Merci beaucoup aux deux intervenants. J'avoue, je suis resté un petit peu sur ma faim. Je souhaiter que vous en disiez un peu plus sur le stade d'évolution de notre dossier, parce que ce n'est plus seulement ton dossier, tout ce qui nous interpelle et nous concerne tous. J'aurais souhaité en savoir un peu plus. Et je suppose aussi que parmi les questions des gens vont aussi te demander un peu ce qu'il en est. Le deuxième point, c'est par rapport à ce que M. Rachid a pu soulever. Effectivement, il y a un problème de visibilité de la question Touareg. Il y a un souci que nous avons avec nos amis Touareg, c'est hier le MNLA et aujourd'hui le Front de libération de l'Azawad, ils sont pour la sécession, ils sont pour l'indépendance du Mali. Nous avions déjà, il y a une douzaine d'années de cela, discuté avec les personnes que nous connaissons qui sont membres de l'Assemblée mondiale à Nazir, et ils étaient disposés à une médiation du Maroc et à aller dans le sens d'une autonomie de l'Azawad plutôt qu'à une sécession qui, au demeurant, ne serait pas reconnue par le droit international. Sur ce, je souhaiterais donc ouvrir une liste des personnes qui voudraient intervenir.